بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ہو سکتا نہیں آقا کے یاروں کی طرح، ان کے قدموں کے نشان ہے چاند تاروں کی طرح، ان کا ذکر پاک ہے تازہ بہاروں کی طرح، پاسداران شریعت وہ زمانے کے امام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، صاحب التاج والمعراج، سید الانس والجنات، محبوب رب الارض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وقال تعالى في مقام آخر، وما محمد إلا رسول، وقال تعالى في مقام آخر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال تعالى في مقام آخر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ بولتا قرآن وہ خود تقدیر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا،
وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے انتہی لیکست تعظیم و تکریم قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، تمام حضرات محبت سے عقیدت سے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ رب ان کا صحیح معنی مطلب مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے، یہ اللہ کا قانون ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء وہاں پر بھیجتا ہے جہاں پر کفر کا ڈیرا ہو، ظلمتیں ہی ظلمتیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر کے اندر پیدا کیا۔ آزر وہ تھا جو بتوں کو تراشا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا اور پھر جا کے بازاروں کے اندر فروخت کرتا، آوازیں دیتا، لوگوں یہ رزق دینے والا، یہ عزت دینے والا، یہ نفع دینے والا، یہ کھلانے والا، یہ پلانے والا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کر کے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے اپنی پیشانیوں کو ٹیکتے تھے۔ اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے۔ ایک دن بیٹھے ہیں، اپنی ماں سے سوال کرنے لگے، اماں جان میرا خدا کون ہے؟ نبی تھا، اماں جان میرا خدا کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگی، بیٹا تیرا خدا میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، امی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو حاجت سے پاک ہو، جو کھانے پینے سے پاک ہو، جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، تو میرا خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا دیکھ تجھے دودھ میں پلاتی ہوں، تیری دیکھ بھال میں کرتی ہوں، اس لیے میں تیرا خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر پوچھنے لگے، اماں اگر میرا تو خدا ہے تو پھر تیرا خدا کون ہے؟ وہ کہنے لگی، بیٹا میرا خدا تیرا باپ آزر ہے۔ اماں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرا باپ آزر خدا ہے تو پھر وہ تو ہر چیز کا مستحق ہے، اس کے اندر عیب بھی پائے جاتے ہیں، اس کے اندر ضروریات بھی پائی جاتی ہیں، اسے بھوک کی ضرورت پڑتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام چپ نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے پوچھنے لگے، اماں اگر میرا باپ تیرا خدا ہے تو مجھے بتا میرے باپ کا کون خدا ہے؟ وہ کہنے لگی، بیٹا تیرے باپ کا خدا نمرود ہے جو ہمیں کھانا دیتا ہے، ہمیں اس نے رہائش دی ہے، ہم اس کے زمین کے اندر بیٹھے ہیں۔ میرا خدا تیرا باپ، تیرے باپ کا خدا نمرود۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ نہیں ہوئے، کیونکہ نبی تھے، نبی کیسے چپ ہو سکتے ہیں؟
پوچھنے لگے اما یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کی حاجت سے پاک ہو، خدا وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، خدا وہ ہوتا ہے جس کو کسی چیز کی حاجت نہ ہو، خدا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز قبضہ قدرت کے اندر رکھتا ہو، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ پھر رات ہوئی، اس کا باپ جس وقت گھر آیا، وہ ماں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس کے باپ سے باتیں کرنے لگی کہ آزر آپ کو پتا ہے آپ کا بیٹا عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بتانے لگی تیرا بیٹا کہتا ہے کہ میرا خدا کون ہے؟ میں نے بتایا تیرا خدا میں ہوں۔ پھر وہ مجھ سے پوچھتا ہے اماں تیرا خدا کون ہے؟ میں نے بتایا میرا خدا تیرا باپ ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے میرے باپ کا خدا کون ہے؟ میں نے جواب دیا اس کا خدا نمرود ہے۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ آزر اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزر نے بلایا، ساتھ بٹھا لیا، بیٹا اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا، اگر وقت کے خدا کو پتہ چل گیا، اگر نمرود کو پتہ چل گیا، نمرود تجھے قتل کر دے گا۔ وہ ابراہیم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے وحدانیت کے لیے لوگوں کو بلانا تھا، انہوں نے لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر، انہوں نے لوگوں کو بے ظلمتی سے اٹھا کر، انہوں نے لوگوں کو روشنی کی طرف لانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں نمرود خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر چیز کا محتاج ہے، وہ ہر چیز کو مانگتا ہے، اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی بادشاہ کے پاس پہنچی، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر سوال و جواب ہونے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم بادشاہ کی دربار کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگا کے اللہ کی وحدانیت کو ایک کر دیا۔ اس ظالم نے آگ کا چکھا جلا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے چکھے کے اندر ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا امتحان تھا، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر پاس ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اے ابراہیم جاؤ اور میرے بیت اللہ کی تعمیر کرو، میرے گھر کو بناؤ۔ اور باپ اور بیٹا مل کے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جس وقت وہ تعمیر ہو جاتا ہے اب باپ اور بیٹا کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا کے اندر نہ دولت مانگتے ہیں، نہ مالتے ہیں، نہ مال مانگتے ہیں، نہ عزت مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں باپ اور بیٹا ہاتھ پھیلا کر دعائیں کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اے اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا، اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج دے، اے اللہ اس گھر کے اندر رہنے والا بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ پھر اللہ نے آمنہ کا درہ یتیم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ پیغمبر میں نے اس وقت پیدا کیا جس وقت نہ ابھی میں نے آسمان کو پیدا کیا، نہ زمین پیدا کی، نہ عرش کے اوپر کوئی چیز تھی، نہ نوری تھی، نہ ملائکہ تھے، نہ انسان تھے، نہ جن تھے، نہ بشر تھا، نہ ہستی تھی، نہ کوئی بستی تھی، یا بنانے والی خدا کی ہستی تھی یا بننے والی محمد مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب کو اس کائنات کے اندر بھیج دیا۔ اصل میرا آج موضوع حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین لکھتے ہیں کم از کم 750 موضوع قرآن پاک کے اندر حضور کی سیرت کے اللہ نے بنا دیا، کوئی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 750 موضوع اللہ نے قرآن کے اندر اپنے پیارے حبیب کی سیرت اور شان کے اندر اتار دیا۔ میں کس عنوان پر بات کروں؟ ہر عنوان اتنا بڑا، اگر ان کو شروع کریں تو دن اور رات گزر جائیں، لیکن میرے نبی کی بات ختم نہ ہو۔ بات ہے اللہ کے نبی کے شان کی، بات ہے اللہ کے نبی کی سیرت کی، بات ہے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے انقلاب کی۔ میرے پیغمبر کی سیرت اتنا بڑا سمندر ہے، اس سمندر کو کوزے میں بند کیسے کروں؟ وساوا کے روشن ضمیر مسلمانوں مجھے بتاؤ، اس نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن اور 6 سرخی اتنا بڑی ہے، اگر اس کو اٹھاؤں سارا دن اور رات گزر جائے
میرے نبی کی سیرت ختم نہ ہو، میں اپنے نبی کی سیرت کے سمندر کے لہروں پہ تیرنا شروع کروں، میں ایک لہر پہ تیروں ساری رات گزر جائے، میں اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کو سونگتا ہوں، اس گلدستے میں سے ایک پھول نکالوں، اس ایک پھول کی ایک پتی توڑ کر اس کی مہک پیش کروں، ساری رات گزر جائے، میں اس نبی کی سیرت کے عنوانات کو شروع کرنے لگوں تو اللہ نے قرآن کے اندر اپنے پیارے حبیب کے 750 موضوع بیان کر دیے۔ انہی موضوع میں سے میں قرآن کا سہارا لیتے ہوئے میں چند ایک آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے پیغمبر کا، میرے نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے عالم ارواح کے اندر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کی روحوں کے سامنے بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا پہلو ایک وہ بھی ہے جس کو اللہ رب العزت نے جنت کے حور و ملک کے سامنے بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھ کر بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے عرش معلیٰ کے پائے پہ لکھ کر بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے لوح و قلم کی پیشانی پہ لکھ کر بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو اللہ رب العزت نے درختوں کے پتوں پہ لکھ کر بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کے سامنے وصیت کے طور پر بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے دور کی بشارتوں میں بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب عیسیٰ روح اللہ نے اپنی دور کی بشارتوں میں بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ کہتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اگر میں پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں وہ پتھر پھول بن کر میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ کہتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اگر میں کہیں سے چلتی ہوں، میں کہیں سے گزرتی ہوں، وہاں پہ کھڑے درخت مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ کہتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے جب میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں کنویں کا پانی اوپر آ کر میرے قدموں کو چومنے لگتا ہے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک عنوان وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ کہتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے جب میں دھوپ پہ چلتی ہوں آسمان پر رحمت کے بادل میرے سر پہ سایہ کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ کہتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے جس وقت میں رات کو بستر پہ سوتی ہوں مجھے یوں لگتا ہے آسمان پر چمکتا سورج اور ستارے مجھے جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے میرے پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے کھلونا بنا دے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے میرے پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے اللہ چلتے سورج کو روک کر نماز کا وقت دہرا دے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے میرے پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے درخت زمینوں کو چیر کر میرے پیغمبر کے قدموں کے بوسے لینے آئے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے میرے پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے اللہ ابو جہل کی بند مٹھی میں اللہ بند مٹھی میں ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں کو محمد کا کلمہ پڑھا دے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے اللہ ایک صحابی کے جانور کو پیغمبر کا کلمہ پڑھا دے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دے۔ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے اللہ زمین و آسمان کے نظام کو بدل دے۔ میرا پیغمبر اگر اپنا ہاتھ مبارک ایک پیالے کے اندر ڈالے اللہ اس پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر 10 آدمیوں کے کھانے کو ہاتھ لگے 1500 صحابہ کھائیں کھانا پھر بھی بچ جائے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر دودھ کے پیالے کو ہاتھ لگا دے 70 صحابہ پیئیں دودھ پھر بھی بچ جائے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اپنا لعاب دہن اگر اپنا لعاب میرا پیغمبر کڑوے کنویں میں ڈال دے کڑوا کنواں اللہ میٹھا کر دے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر غصے کے اندر آئے اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکا دے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر مسکرا دے اللہ جنت کے اندر پھول کھل دے۔ میرے پیغمبر
पैगंबर की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर अंधेरे के अंदर मुस्कुरा दे तो मेरे पैगंबर की मुस्कुराने की वजह से अल्लाह इतना रोशनी कर दे तय्यबा कायनात की गुम होने वाली सुई भी वापस मिल जाए। मेरे पैगंबर की सीरत का एक उन्वान वो भी है, मेरे पैगंबर की सीरत का एक पहलू वो भी है कि अगर मेरा पैगंबर अपना चेहरा सामने करे अल्लाह वज़ुहा की कस्में उठाता नजर आए। मेरे पैगंबर की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर रात के अंधेरे में अपनी जुल्फें खोले तो अल्लाह वल्लैल की कस्में उठाता नजर आए। मेरे पैगंबर की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर बोले तो अल्लाह कुरान बनाता नजर आए। मेरे पैगंबर की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरे पैगंबर का लुआब दहन अगर सिद्दीक अकबर की एड़ी पे लग जाए अल्लाह काले का जहर खत्म कर दे। मेरे पैगंबर की सीरत का एक पहलू वो भी है, मेरे पैगंबर का लुआब दहन अगर अली की आंखों पे लग जाए अली की आंखें हमेशा के लिए दर्द खत्म हो जाए। मेरे पैगंबर की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरे पैगंबर का लुआब दहन अगर उम्मे बाबत अमर मेरे पैगंबर की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक अगर उम्मे बाबत की बीमार बकरी को लग जाए, जब बीमार बकरी को लगे अल्लाह उसे शिफा याब करके उसके थन्नों को दूध से लबरेज कर दे। मेरे पैगंबर की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर तय्यबा कायनात, ताहिरा कायनात, अफीफा कायनात, अतीका कायनात हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हु की तंदूर के अंदर खड़ी रोटी को लग जाए, सारी रोटियां पक जाए, जिस रोटी को मेरे पैगंबर का हाथ लगे तंदूर के अंदर उस रोटी से पानी के कतरे टपकते रहे, तो मैं फिर क्यों ना कहूं मेरे पैगंबर का लाया हुआ इनकलाब क्या है। मेरे पैगंबर अभी नहीं आए, दुनिया के अंदर जुल्मत है, मेरे पैगंबर आए जुल्मत नूर बन गई। मेरे पैगंबर नहीं है, दुनिया के अंदर कुफ्र था, मेरा पैगंबर आया कुफ्र इस्लाम के अंदर तब्दील हो गया। मेरा पैगंबर नहीं आया, लोग बुतों को पूजते थे, मेरा पैगंबर आया लोगों ने अल्लाह को पूजना शुरू कर दिया। मेरे पैगंबर के आने पर इनकलाब ये आया। मेरा पैगंबर नहीं आया, अबू बकर है लेकिन अभी इब्ने कहाफा है, लेकिन मेरा नबी आया, अबू बकर ने सीने से लगाया, मेरे पैगंबर की शरीयत को अपनाया, हुजूर की सीरत को अपनाया, वही अबू बकर सिद्दीक अकबर बन गया। मेरा पैगंबर नहीं आया, उमर भी है, इब्ने खत्ताब है, मेरा पैगंबर आता है तब्दीली और इनकलाब ये आता है, वही उमर इब्ने खत्ताब बन जाता है। मेरा पैगंबर नहीं आया, उस्मान है, लेकिन जिस वक्त मेरा पैगंबर आया इनकलाब ऐसा आया, जिन्नुरैन बन गया, सखियों का सरदार बन गया। मेरा पैगंबर नहीं आया, अभी अली भी है लेकिन अभी इब्ने अबी तालिब है, मेरा पैगंबर आया इनकलाब ऐसा आया, वो असदुल्लाहुल गालिब बनकर हैदर कर्रार बन गया। मेरा पैगंबर नहीं आया, मुआविया तब भी है, लेकिन जिस वक्त मेरा पैगंबर आया वही मुआविया सियासत का बादशाह बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को इतनी अजमत, इतनी रिफात, इतनी बुलंद मकाम अता किया, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ वो पैगंबर ऐसा। अगर उसकी सीरत पे अंदाज़े फारूकी शहीद में कहता हूँ, हजरत फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे पूरी कायनात मिल जाए, सारे दुनिया के इंसान मिल जाए, सारी दुनिया के इंसान बैठ जाए और लिखना शुरू कर दें, पूरी दुनिया के दरख्त कलमे बन जाए, पूरी दुनिया के दरिया और समंदर सियाहियां बन जाए। मेरा और मेरे अकाबरीन उलमाए देवबंद का अकीदा है, लिखने वालों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लिखने वाली कलमे घिस जाएंगी, लिखने वाली कलमे बनने वाले दरख्त खत्म हो जाएंगे और सियाही खत्म हो जाएगी। ये आसमान और जमीन के अंदर जितना भी पानी है, जमीन के अंदर जितना भी समंदर और दरिया मौजूद है, वो सारे के सारे अगर सियाही बन जाए वो सारे के सारे खुश्क हो जाएंगे, लेकिन मेरे मोहम्मद की मीम का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इतना अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को मकाम अता किया। मकाम कैसा ना हो, कुर्बान जाऊं हुजूर का आशिक कहता है खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउन। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहा करते थे। काफिर जिस वक्त हुजूर की शान के अंदर, क्योंकि अरब जो है वो फसीह और बलीग जुबान का मालिक है, उन जैसी जुबान वो दुनिया के अंदर अल्लाह ने वो मलका किसी को नहीं दिया जो अरब लोगों को मिला। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अंदर शायर के अंदर शायर कहकर गुस्ताखियां करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला का प्यारे हबीब का यार हसन बिन साबित भी हर वक्त हुजूर के साथ रहता था। जिस वक्त वो हुजूर की गुस्ताखी में शेर कहते थे तो हसन बिन साबित हुजूर की तारीफ के अंदर शेर कहते थे। वही हजरत हसन बिन साबित कहते हैं कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाउन, हुजूर
ऐसा लगता है मैंने आज तक आप जैसा खूबसूरत हसीन और जमील बच्चा नहीं देखा। हुजूर ऐसे लगता है ये उसकी आशिकाना तसव्वुर, उसकी वजदानी कैफियत। हुजूर ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने आपको बनाते वक्त पूछा होगा, अरे प्यारे हबीब मुझे बता तुझे कैसा बनूं। अल्लाह ने पूछा होगा, आपने जवाब में कहा होगा, अल्लाह अगर मुझे मेरे मुताबिक, मेरी सोच मेरे ख्याल के मुताबिक तूने पैदा करना है तो अल्लाह फिर नजर वो अता कर। अगर इसी नजर से सिद्दीक को देखूं तो अबू बकर बन जाए, अगर इसी नजर से अबू बकर को देखूं तो सिद्दीक अकबर बन जाए। अल्लाह निगाह वो अता कर। अगर इसी निगाह से उमर को देखूं तो फारूक आजम बन जाए। अल्लाह निगाह वो अता कर। अगर इसी निगाह से उस्मान को देखूं तो ज़िन्नुरैन बन जाए। अल्लाह निगाह वो अता कर। अगर इसी निगाह से अली को देखूं तो असदुल्लाहुल गालिब बन जाए। अल्लाह निगाह वो अता कर। अगर यह निगाह इब्न मसूद पे उठे तो फकीह उम्मत बन जाए। अगर अल्लाह निगाह वो अता कर। अगर यह निगाह अबू बकर के जात बिलाल पे उठे तो वो मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बन जाए। अल्लाह अगर मुझे मेरी सोच के मुताबिक बनाना है तो अल्लाह फिर हाथ वो अता कर। अगर ये हाथ उम्मे माबद की बीमार बकरी को लग जाए तो वो सेहत याब हो जाए। अल्लाह अगर मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक बनाना है तो फिर कदम वो अता कर। अगर यही कदम तेरे मक्का के शहर के अंदर रखूं तो मक्का मुकरमा बन जाए। अल्लाह कदम वो अता कर। अगर इन्हीं कदमों को मैं यसरब के शहर में रखूं तो मदीना मुनव्वरा बन जाए। अल्लाह फिर कदम वो अता कर। अगर इन्हीं कदमों के साथ मोहम्मद तेरे अर्श पे आ जाए तो कयामत की सुबह तक तेरा अर्श मोहम्मद के कदमों की वजह से नाज करता नजर आए। हाँ, जनाब आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं जिस वक्त ये बच्चा पैदा हुआ ना तो मैं बच्चे को लेके बैठी थी, सोच रही थी अल्लाह अगर इतना खूबसूरत तूने मुझे बच्चा अता किया, इसका वालिद अब्दुल्ला आज जिंदा होता तो कितना खुश होता। हजरत अम्मा आमना कहती हैं मेरे आशिकाना मेरे ज़हन के अंदर ये बातें आ ही रही थी, मैं सोच ही रही थी कि अल्लाह इसको यतीम पैदा किया, अगर आज इसका बाप जिंदा होता तो कितना खुश होता। मुझे आवाज़ें माशियात आने लगी, आमना परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने तेरे बेटे मोहम्मद को अपनी हिकमत के तहत यतीम पैदा किया है ताकि दुनिया के अंदर कोई आकर ये ना कहे कि अब्दुल्ला की वजह से मोहम्मद की नबूवत चमकी, कोई आके ये ना कहे अब्दुल्ला की वजह से इसकी नबूवत चमकी, अब्दुल्ला की वजह से इसका नाम बना। आमना परेशान ना हो, अगर तेरे बेटे को खिलौनों की जरूरत पड़ेगी तो मैं अल्लाह आसमान पे चांद को दो टुकड़े करा के खिलौना बना दूंगा। अगर तेरे इसी बच्चे को सैर की जरूरत पड़ेगी तो दुनिया जमीन पर सैर करती है, तेरे इस बेटे को आसमानों की सैर कराऊंगा। अगर दुनिया के अंदर लोगों को सैर की जरूरत पड़ती है, लोगों को सवारियों की जरूरत पड़ती है, तेरे बेटे को सवारी की जरूरत पड़ी तो जन्नत से बुराक मंगवा दूंगा। ऐ अम्ना परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान क्यों होती है? अगर तेरे बेटे को नींद की जरूरत पड़ी तो हतीम काबा के अंदर मीठी नींद सुलवा दूंगा। ऐ अम्ना परेशान क्यों होती है? अगर तेरे बेटे को यारों की जरूरत पड़ी तो अबू बकर जैसा यार दे दूंगा, उमर जैसा यार दे दूंगा, उस्मान जैसा यार दे दूंगा, अली जैसा यार दे दूंगा, उस्मान जैसा यार दे दूंगा, तल्हा बिन जुबैर जैसा यार दे दूंगा। आमना परेशान क्यों होती है? तू परेशान ना हो, मैं अपने मोहम्मद को अपनी हिकमत के तहत यतीम पैदा किया है, तेरे बेटे को जो भी जरूरत पड़ी मैं वो अता कर दूंगा। ये दुनिया देखेगी। फिर दुनिया ने देखा जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरान की चोटी पे खड़े हैं, अभी नबुव्वत का दावा कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। वो सारे के सारे पत्थर मार रहे हैं, हुजूर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर वो भी वक्त आया जिस वक्त अल्लाह के नबी ने दुनिया के अंदर आके मेहनत की, सहाबा के ऊपर अपना दिन और रात खर्च किया, अल्लाह ने सहाबा जैसी जमात अता की। वो सहाबा भी है, वो सारे के सारा मजमा है, खड़े हैं खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर बयान फरमा रहे हैं, हुजूर फिर भी रो रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने नबुव्वत का दावा किया आप उस वक्त भी रो रहे थे, आज जिस वक्त आपका इस्लाम पूरी आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा रहा है, आज आप रो रहे हैं, ये क्या हुआ? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे यारो मैं क्या करूं, मैं आज दुनिया को छोड़ के जाने वाला हूं, मैंने अपना दीन जो अल्लाह ने मुझे दिया था मैंने पूरा कर दिया। सहाबा ये तुम्हारे जिम्मे है, तुमने इस दीन को आखिर
घर तक पहुंचाना है। सहाबा ने उस दीन को अपने गले लगाया, सहाबा ने उस दीन को अपने सीनों से लगाया और अपनी जान कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया, अपनी औलादों को कुर्बान किया, अपना वतन छोड़ा, कबीला छोड़ा, कुंबा छोड़ा, माँ बाप को बेसहारा छोड़ा, इलाके छोड़ दिए, लेकिन अल्लाह के नबी के दीन को पूरी दुनिया के अंदर आम कर दिया। ये अल्लाह के नबी का एक मौजज़ा है। बाकी भी अंबिया आए, आप उलमा से सुनते रहते हैं, जितना भी नबी आए, आज किसी की नबूवत बाकी है, आज किसी की लाई हुई किताब, किसी की लाई हुई शरीयत, कोई चीज भी बाकी नहीं है। मेरा 1400-1500 साल पहले आने वाला कुरान उठा लो, कुरान के अंदर आज तक न ज़बर की तब्दीली, न ज़ेर की तब्दीली, न पेश की तब्दीली। ये मेरे पैगंबर की खत्म नबुव्वत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के आने वाले सिलसिले को खत्म करके जिस वक्त आखिरी नबी भेजा तो दीन भी आखिरी भेजा, किताब भी आखिरी भेजी। अब क़यामत तक मोहम्मद का दीन भी बाकी रहेगा, मोहम्मद की किताब भी बाकी रहेगी। तो हम हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर से मोहब्बत भी करते हैं। अगर हुजूर से मोहब्बत करते हुए हुजूर की सीरत पर अमल ना करें तो फिर मोहब्बत नहीं, ये धोखा है, धोखा। अगर हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं फिर हुजूर की सीरत को अपने जिस्म पे सजाना गवारा नहीं करते तो ये फिर कैसी मोहब्बत है? ये मोहब्बत ना हुई ना। मोहब्बत तो तब है जिस वक्त महबूब जैसे कहे वैसे हम ढल जाएं। महबूब कहे तेरे चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए, दूसरी बात खत्म, दाढ़ी रखूंगा। महबूब कहे यतीमों गरीबों के साथ सलूक अच्छा होना चाहिए, अच्छा करूंगा। जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए, नहीं करूंगा। महबूब कहे नमाज आपने 5 वक्त की अदा करनी है तो नमाज अदा करूंगा। उस नबी की सीरत मेरे जैसा तालिब इल्म क्या कहे? अल्लाह ने अपने पैगंबर को इतनी आला शान, अरफा, आला, अतियब, अनवर, ahsan, कामिल, मुकम्मल, अजमल, अतवर, अनवर, अत्तिहर, मुकम्मल, कामिल, ahsan, इतना मकाम और मर्तबा दे दिया, पूरी कायनात मिलकर मेरे पैगंबर के पांव से लगने वाली खाक के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी मौरूज़ात को ख़त्म करने लगा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं अपनी कश्ती किनारे लगाना चाहता हूँ। मैं जब उस नबी की सीरत एक ऐसा समंदर है, अगर उस नबी की सीरत के समंदर के अंदर मैं गोता लगाऊं और नीचे जाके उसके अंदर से हीरे मोती उठा के आपके दामन में सजा के उलमाए देवबंद का अकीदा बताऊं, मैं जब उस नबी की सीरत को शुरू करने लगता हूँ, मैं जब आसमान की सितारों की चमक और धमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं जब उस नबी की सीरत नदारी की इब्तिदा करने के लिए उसकी सीरत की किताब को खोलता हूँ, उसकी सीरत की किताब की हेडलाइन इतना बड़ी है, दिन और रात गुजर जाए मेरे नबी की सीरत खत्म ना हो। मसावा के रोशन ज़मीर मुसलमानों मुझे बताओ, वो नबी जिसको अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब के फरमान के अंदर फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, हुजूर ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी में थे। तो मसावा के रोशन ज़मीर मुसलमानों मुझे बताओ, मैं उस नबी की सीरत नदारी की इब्तिदा कहां से करूं जो पानी से पहले है, मिट्टी से पहले है, जमीन और ज़मा से पहले है, मकीन और मका से पहले है, सारे जहां से पहले है। उस नबी की सीरत नदारी की इब्तिदा करने के लिए फिर मुझे आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवाह में जाना पड़ता है। जब मैं आलम अरवाह में जाकर नजर गैर से गौर करता हूँ, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अज़मत के डंके बजते नजर आते हैं। मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं, अगर मैं आलम अरवाह को छोड़कर आलम दुनिया के अंदर आऊं, मैं आलम दुनिया के दरो दीवार पे देखूं, मैं आलम दुनिया के सारे बाजार पे देखूं, मैं कलम के नोक पे देखूं, मैं किताब के वरक पे देखूं, मैं बंदे की जुबान पे देखूं, मैं मछली की जुबान पे देखूं, पत्थर की चट्टान पे देखूं, कलम की नोक पे देखूं, मैं जहां जहां नजर दोहराता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है, एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं, अगर मैं दुनिया के अंदर आकर औराक को खोलूं, अगर मैं दुनिया के अंदर आकर तौरात खोलूं, उस नबी का शान नजर आता है, ज़बूर खोलूं, उस नबी का मकाम नजर आता है, अगर कुरान खोलूं उस नबी के अखलाक नजर आते हैं। मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं, अगर मैं
मैं दुनिया के अंदर आके कलमा पढ़ूं, कलमा में भी मुझे उस नबी का नाम नजर आता है, मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। अगर मैं कलमा के बाद अजान पढ़ूं, अजान में भी मुझे उस नबी का नाम नजर आता है, मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। अगर अजान के बाद तकबीर पढ़ूं, तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है, मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। अगर मैं तकबीर के बाद नमाज पढ़ूं, नमाज में दुरूद और सलाम उसी का नजर आता है, मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। अगर मैं नमाजों के बाद दुआ मांगूं, दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। अगर दुआ के बाद मैं कोई इबादत करूं, जिक्र उसका है, कोई रियाजत करूं, जिक्र उसका है, कोई इबादत करूं, जिक्र उसका है, कोई इताअत करूं, जिक्र उसका है। मेरे इन जुमलों को खाली लफाजी ना समझना, काफी और रदीब ना समझना, शहर की शहर ने समझना। मेरे इन जुमलों पर अहले नजर, अहले शौक, अहले बसीरत, अहले बसारत लोग अगर तवज्जो करेंगे, मेरे एक एक जुमले में पैगंबर की हदीस का मफहूम मिलेगा, मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। अगर मैं दुनिया के अंदर आकर मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा के अंदर उस नबी का दरूद और सलाम नजर आता है, मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। अगर मेरे मरने के बाद मैं कब्र की ताल में उतर जाऊं, कब्र के सवाल और जवाब में मुझे उस नबी का सवाल और जवाब में उस नबी का नाम नजर आता है, मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। अगर मैं कब्र से उठकर मैदान हशर में जाऊं, मैदान हशर के अंदर मुझे उस नबी के लवाउल हम्द का परचम लहराता नजर आता है, मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। अगर मैं हौज़े कौसर पे जाऊं, मुझे उस नबी का जाम छलकता नजर आता है, मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। अगर मैं जन्नत पे चला जाऊं, जन्नत के जिस वक्त मैं दरवाजे पे जाता हूं, उस नबी का नाम लिखा चमकता नजर आता है, मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। अगर मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के अंदर जाऊं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे भी देखूं, मैं जन्नत के दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत के सारे बाजारों पे देखूं, मैं जन्नत के अंदर रहने वाली हुरों के जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के अंदर लोह कलम की पेशानी पे देखूं, मैं अर्श मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं, मसावा के रोशन ज़मीर मुसलमानों, मैं जहां जहां नजर दोहराता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। उस नबी से ये सीरत बयान करने का मकसद ये नहीं मैंने बोल दिया आपने सुन लिया, खुदारा ये अल्लाह के नबी की सीरत, जो नबी जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन को ये रौनकें बख्शी, उस नबी का ये आलम था कई कई दिन उसके पास खाने के लिए कोई चीज ना होती थी, भूखा रहता था, सहाबा भी भूखे, हुजूर खुद भी भूखे। किस लिए? मेरे लिए, आपके लिए, कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए। अल्लाह से रो रो कर दुआएं हो रही हैं, अल्लाह कोई भी मेरा गुनाहगार, एक भी मेरा गुनाहगार उम्मती जहन्नम में ना जाए। जिस वक़्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुआ ना, मेराज पर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को 3 तोहफे दिए, उनमें से एक तोहफा ये था, हुजूर ने फरमाया मेरे साथ अल्लाह ने वादा किया है कि क़यामत के दिन आपके गुनाहगार उम्मती जितना भी बड़ा गुनाहगार होगा, कोई भी एक उम्मती जहन्नम में नहीं भेजूंगा, आपको राजी करके तमाम को जन्नत के अंदर भेज दूंगा। हुजूर ने हमारे लिए ये कुछ किया, हुजूर ने हमारे लिए अपने दांत मुबारक शहीद कराए, बच्चियों बेवा हो गई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों को तलाकें हुई, सहाबा को हर किस्म के जुल्म और सितम उन्होंने सहे, ये दिन देखने के लिए कि हमारा मुसलमान आज अजान हो हमारे पास नमाज का वक़्त ही नहीं है, ये दिन देखने के लिए हम जमीन के अंदर रह के फसाद मचाते फिरें, न हमसे हमसाया खुश, न हमसे भाई खुश, न हमसे बहन खुश, बहन का हक हम खा गए, भाई के साथ जुल्म हमने किया, गरीबों यतीमों मिस्किनों का माल हम खा गए, इसलिए हुजूर ने सारी कुर्बानियां दी थी। नहीं, हुजूर ने तो हमें जोड़ा है, प्यार अखलाक मोहब्बत का दर्स दिया है। ये हम कहां से नफरतें आ गई, भाई भाई से नहीं बोलता, छोटी छोटी बात पे जैसे अरब के पहले जमाने के जहल काफिर करते थे, छोटी छोटी बात पे साल लड़ाई, छोटी छोटी बात पे गोलियां चल गई। आज हमारे अंदर भी वही रिवाज, हमारे अंदर भी वही रस्में आ गई हैं। खुदा के लिए अपने आप को बदलें। तब्दीली ये नहीं जो अभी दुनिया के अंदर आकर इस वक्त बड़े बड़े तब्दीली लाने वाले बड़े बड़े लोगों ने ऐलान किया है, हम ये तब्दीली लाएंगे, हम वो तब्दीली लाएंगे। एक पाकिस्तान के अंदर भी तब्दीली आने वाली थी, पाकिस्तान के अंदर भी तब्दीली का नारा लगा था। और मैं आपको बताऊं तब्दीली क्या होती है। आज से 1500 साल पहले मक्का की धरती पर ये आलम था, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। मक्का के अंदर ये आलम था, माँ बाप की कोई इज्जत न थी, माँ बाप को मारा जाता था, बेटियों को जमीनों के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, लड़कियों और बहनों को बाजारों के अंदर फरोख्त कर दिया जाता था। वो तब्दीली कैसे आई? अल्लाह ने अपना प्यारा हबीब इमाम अल-अंबिया फखरुर रसूल आमना के दुर्रे यतीम को भेजा। तब्दीली ये आई जो एक दूसरे की जान लेने वाले थे वो एक दूसरे के जान निसार बन गए थे।
یہ تھی تبدیلی. آج جو ہماری تبدیلیاں یہ ساری جھوٹی تبدیلی ہیں. تبدیلی وہ تھی جو حضور نے لائی تھی. تبدیلی وہ تھی جو آمنہ کے در یتیم نے لائی تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.